وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کی خصوصی کاوشوں سے 1 ارب روپے کا جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ بھی قائم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سال ہم 400 بلین کے سرپلس سے موجودہ فائنینشیل ایئر کو کلوز کرنے کی امید کر رہے ہیں، اور اگلے 4 ماہ میں 112 بلین سرپلس چھوڑ کر جائیں گے، یعنی 4 ماہ کے اختتام پر۔ یہ موٹے موٹے کچھ میں پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں ایس ایم تنویر صاحب اور سیکرٹری فائنانس مجاہد شیر دل صاحب آپ کو تفصیل دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم گندم کے لیے روزانہ 25 کروڑ روپے سود ادا کر رہا تھا پنجاب روزانہ کا بینکوں کو، ٹھیک ہے جی، اس 25 کروڑ، اور اس وجہ سے 600 ارب روپے کا قرضہ ہو چکا تھا، اور اگر اسے ہم ادا نہ کرتے تو اس سال کے آخر تک یہ قرضہ 1100 ارب روپے ہو جانا تھا سود کی وجہ سے بنیادی طور پر، اور 2025 کے آخر پر یہ رقم 2000 ارب روپے تک پہنچ جانی تھی، یعنی حکومت روزانہ 2025 میں 80 کروڑ روپے روزانہ سود ادا کر رہی ہوتی۔ چنانچہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہم فوری طور پر 600 ارب روپے کا قرض اتارنے کا سلسلہ شروع کریں، اور یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کو 4 ماہ میں ہم یہ قرض اتار دیں گے۔ یہ پچھلی کسی حکومت نے، جو منتخب حکومتیں تھیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ بار بار کابینہ کو تجویز کیا جاتا تھا، اور اس طرح جو پیسے ہم بچائیں گے وہ صوبے کی بہتری پر لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا، اور جو 80 سال سے زائد عمر کے پینشنرز ہیں ان کو 20% ان کی پینشن جو ہے اس میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ کچھ کی پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے بعد اب ایس ایم تنویر صاحب مزید آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، ہمارے انرجی کے منسٹر ہیں ایس ایم تنویر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو عامر میر صاحب نے بتایا، میں بجٹ کی کچھ ہائی لائٹس آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جتنے بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہیں اس کی 30% سیلری کو انکریز کر دیا گیا، اور جو ملازمین جن کی ایج 80 سے پلس ہے اس کی سیلری 20% کو انکریز کیا گیا اس بجٹ میں۔ پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور بہت بڑا آئی ٹی بوم آئے گا، جو دوسرے کنٹریز میں ہو رہی ہیں، پاکستان بھی کافی آگے جائے گا۔ پنجاب کی غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے اس بجٹ میں رکھا گیا۔ اسٹیمپ ڈیوٹی جو پراپرٹی ٹرانسفر یا کسی کام پہ سجیسٹ کی گئی تھی بجٹ میں 3%، اس کو کیبنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور اس کو 1% کے اوپر ہی فکس کیا گیا۔ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اگلے 4 مہینوں میں 65 بلین یعنی کہ 65 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ پچھلے سال میں 12 ارب روپے رکھے گئے تھے پورے سال میں، تو اس کو 65 ارب روپے رکھا گیا ہے اگلے 4 مہینے میں جو اس پہ اسپینڈ کریں گے۔ پنجاب میں جو ہماری آن گوئنگ اسکیمز ہے، کنسٹرکشن کی اسکیمز ہیں، انشاءاللہ اگلے 4 مہینے میں 50% اس کو کمپلیٹ کرنے کا ٹارگیٹ کیا گیا۔ پنجاب تھرمل پاور
लिमिटेड एक कंपनी जो 1240 मेगावाट के ऊपर RLNG बेस्ड प्लांट। ये IT ट्रेनिंग, एजुकेशन, IT बिजनेस इंडस्ट्री, उसमें पंजाब की हद तक जितने टैक्स थे जो कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज होता है वो हमने ज़ीरो कर दिया है। तो 2.6 अरब तो सिर्फ उसका बेनिफिट है जो IT सेक्टर को जाएगा। बाकी 10 बिलियन के फंड्स रखे हुए हैं। अलबत्ता महकमों के पास एडिक्वेट IT इक्विपमेंट है और ये EFOS चलाने के लिए इनको इतने लैपटॉप नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग जो इक्विपमेंट महकमों के पास है, तमाम 40 महकमों के पास, वो एडिक्वेट है कि अगर उन्होंने EFOS चलाना हो। बट अगर किसी महकमे को चाहिए तो पैसे हम देंगे। जी जी, मेरा सवाल आपसे है, थोड़ा सियासी नोयत का सवाल है। बजट आपने प्रेजेंट किया, जो भी फिगर्स आपने दिए, आपने कहा बैंक के आर्टिकल 126 के तहत आपने ये 4 ऐड कर देते हैं क्वेश्चन वो कहेंगे वो जी जी, वो मैं जी। वो ये है कि अभी असेंबली की मुद्दत पूरी होने वाली है, उसके बाद इलेक्शन आना है, तो निगरान हुकूमत ने भी उसमें खत्म हो जाना, बैटिंग डेट अभी अनाउंस होनी है, तो उसके जो अखराजात हैं पंजाब हुकूमत के वो कितने रखना है इलेक्शन के सर? इलेक्शन। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जनरल इलेक्शन नेशनल या प्रोविंशियल हैं वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आते हैं। सो सूबों की कोई फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी नहीं है जनरल या प्रोविंशियल इलेक्शन कराने की। सूबों की ज़िम्मेदारी फाइनेंशियली सिर्फ़ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने की है। अलबत्ता हम जनरल इलेक्शंस के वक्त इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट हमसे डिमांड करता है, वो यूजली 2-2.5 अरब होता है, वो हम होम डिपार्टमेंट को देते हैं फॉर सिक्योरिटी ड्यूटी। लेकिन इलेक्शंस के कॉन्डक्ट के लिए कोई जिम्मेदारी सूबों की नहीं होती, ना पहले कभी पे किया है ना। अच्छा जी, आपके सवाल का जवाब रह गया। उसका जवाब ये है कि निगरान हुकूमत बनती है जब तक इलेक्शंस का इनेकाद नहीं हो जाता, निगरान हुकूमत कंटिन्यू करती है। और अगर इसमें कहीं से कोई डिले है, ताख़ीर है, तो वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आपको पता ही है। अच्छा ये बताइएगा कि हर जो तनख्वाहों में जो इजाफे की बात की जाती है, मैं से जवाब देता हूँ जी। नहीं, आप जो वफाक के मुलाजमीन हैं और जो सूबाई मुलाजमीन हैं, इनकी आप तनख्वाहें पे स्लिप निकाल के देख लें। सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहें वफाक वालों से बेहतर हैं। इसीलिए आपको याद है कि कुछ साल पहले वफाक ने एक अलाउंस लाए थे, डिस्पैरिटी रिडक्शन, बिकॉज डिस्पैरिटी है सूबों, पंजाब में स्पेशली तनख्वाहें ज़्यादा हैं और आपकी पेंशन जो है वो आपकी तनख्वाह से ही डिटर्मिन की जाती है। सो हमारे यहाँ मुलाजमीन ऑलरेडी वफाक के मुलाजमीन से ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं और पेंशन ले रहे हैं, और इसीलिए हमने उसके मुताबिक ये इंक्रीज़ दी है ताकि जो हमारे और वफाक में एक डिस्पैरिटी होती है वो और कम हो जाए। अच्छा ये बताइए, कम से कम जो तनख्वाह है, कम से कम तनख्वाह में हर बार जो है वो इजाफा किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आप सुना नहीं क्या कह रहे हैं? कम से कम तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की जाती है, हर बजट में बढ़ा के जो है वो मुकर्रर की जाती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे उस तनख्वाह पे ऊपर या जो भी वो ऐलान किया जाता है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। कि हम प्राइवेट सेक्टर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आते, या वो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म आपने बनाया है कि जो आप अनाउंस करते हैं?